Namaste students, welcome to 7th standard social science. In the last class we learnt unit 1 history sources of medieval India. There are two sources to know about the medieval India. One is primary sources, another one secondary sources. Primary sources means the evidence. The period not have the written evidences. That is known as the through that we can understand about that history, that is primary sources. Next one, secondary sources. With the help of the literary works we can know about the history, that is secondary sources. So last class we learned about the primary sources. In this class we want to know about the secondary sources. In that, literary sources and travelers and travelogues. So today we can see about the literary sources alone. Literary sources means written by hand or printed. The books, autobiography and biography. Books means the religious literature, secular literature. So this kinds of books. Next, autobiography. The person can write about himself. That is known as the autobiography. யார் ஒருத்தவங்க அவங்கள பற்றியே அவங்களுடைய பயோகிராஃபியை ரைட் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கு பேர் ஆட்டோபயோகிராஃபி. ஸோ பயோகிராஃபி மீன்ஸ் சம் அதர் பர்சன் தே கேன் ரைட் அபவுட் அனதர் பர்சன், தட் இஸ் பயோகிராஃபி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்கள் ஃப்ரெண்டு உங்களை பற்றி எழுதுனாங்கன்னா அது பேர் பயோகிராஃபி. இல்லை நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டை பற்றி எழுதுனீங்கன்னா அது பயோகிராஃபி. நீங்களே உங்களை பற்றி எழுதுனீங்கன்னா அது பேர் ஆட்டோபயோகிராஃபி. Now we are clear, I think so. What is meant by autobiography? What is meant by biography? Okay. Religious literature. So, literary sources also available in that medieval period. Through that we can understand about that medieval period. Religious, some of the religious text. அதாவது பக்தி சம்பந்தமான லிட்ரேச்சர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அதை வச்சு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டிவோஷனல் மூமெண்ட் இன் சவுத் இந்தியா and later in north resulted in the development of bhakti and devotional literature. So devotional movement வந்து நம்மளுடைய சவுத் இந்தியாவில் தான் ஃபஸ்ட்டு அரோஸ் ஆயிடுச்சு. பக்தி இயக்கங்கள் வந்து எங்கே தொடங்குச்சு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய சவுத் இந்தியாவில், அதுக்கப்புறம் தான் நார்த் இந்தியாவில். ஸோ இந்த மாதிரி பக்தி மூமெண்ட்டெல்லாம் அது நிறைய பேர் வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்ததுனால என்னாச்சு, நிறைய பேர் லிட்ரேச்சர் ரைட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. Especially the Chola period was known as the period of devotional literature, and works such as Kambaramayanam, Sekara's Periya Puranam, Nalayara Divya Prabandham composed by 12 alvas and compiled by Nadamuni. So Chola period is known as the devotional literature, the period of devotional literature. எதுக்கு நம்ம சோலா பீரியடை டிவோஷனல் லிட்ரேச்சர் சொன்னோம்னா அந்த பீரியடில் தான் நிறைய பக்தி லிட்ரேச்சரெல்லாம் ரைட் பண்ணாங்க, ரிலீஜியஸ் லிட்ரேச்சரெல்லாம் ரைட் பண்ணாங்க. கம்பராமாயணம், பெரிய புராணம், 4000 திவ்ய பிரபந்தம் இதெல்லாம் எப்போ ரைட் பண்ணாங்கன்னா இந்த சோலா பீரியடில். இந்த 4000 திவ்ய பிரபந்தம் பார்த்திங்கன்னா யார் ரைட் பண்ணாங்கன்னா 12 ஆல்வாஸ். ஓகேங்களா, யார் கம்போஸ்ட் பை த 12 ஆல்வாஸ், கம்பைல்டு அதாவது யார் தொகுத்து எழுதுனாங்க அப்படி சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நாதமுனி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா, நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே எந்த பீரியடில் ரைட் பண்ணாங்க, யார் ரைட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதில் என்ன மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதான் நம்ம லிட்ரரி சோர்சஸ் டு நோ அபவுட் த medieval India. So Devaram was composed by the Appar, Sammandar and Sundarar and compiled by Nambi Andar Nambi. ஸோ தேவாரம் வந்து யார் ரைட் பண்ணாங்கன்னா அப்பர், சுந்தரர் அண்ட் சம்மந்தர் ரைட் பண்ணியிருக்காங்க. யார் இதை கம்பைல் அதாவது தொகுத்து வழங்கினவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பி ஆண்டார் நம்பி. மாணிக்க வாசகர்ஸ் ரிட்டன் த திருவாசகம். மாணிக்க வாசகர் எதை ரைட் பண்ணார், திருவாசகம். All were scripted during the Chola period. So we are saying that the Chola period is known as the devotional literature period. So Kambaramayanam, Periya Puranam, Nalayara Divya Prabandham and Devaram, Tiruvasagam. So this all the books written in that period of Chola. So this is known as the Chola period known as the devotional period.
Okay. Next, Jayadeva's Geeta Govindam in the period of 12th century was follow up the Bhakti movement in South India. Already first where that Bhakti movement started, I already said that South India. So during the Jayadeva's period it was follow up. அதாவது இன்னும் கொஞ்சம் தொடர்ச்சியாக ஆனது எந்த பீரியடில் பார்த்திங்கன்னா 12th செஞ்சுரியில் ஜெயதேவா ரைட் பண்ண கீத கோவிந்தம். ஸோ அந்த பீரியட்லேருந்து என்னென்ன ஆச்சு, இன்னும் ஃபாலோ அப் ஆச்சு, தொடர்ச்சியாக பக்தி மூமெண்ட்டுன்னு ஆச்சு சவுத் இந்தியாவில் அப்லிஃப்ட் ஆகிட்டே வந்தது. கபீர்தாஸ் 15th century mystic poet also had a influence of bhakti movement in India. ஸோ கபீர்தாஸ்ன்ற ஒரு போயட், மைஸ்டிக் போயட்னா ஒரு காட் பற்றி ரெஸ்பெக்டிவ், அதாவது இறைநிலை உணர்வு பெற்றவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ காட் கிரேஸ், அதாவது காடுடைய திறமைகள் ஸ்கில் எல்லாமே வந்து அவர்கிட்டனா இருக்கும் பெற்றிருப்பாங்க. ஸோ அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கபீர்தாஸ். ஸோ அவர் 15th centuryயில் ஒரு மைஸ்டிக் போயட்டாக இருந்திருக்காரு. ஸோ அவரும் இந்த பக்தி மூமெண்ட்டில் நிறைய புக்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காரு, ரைட் பண்ணியிருக்காரு. நெக்ஸ்ட்டு செக்யுலர் லிட்ரேச்சர், நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது ரிலீஜியஸ், டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ரிலீஜியன் த ரிட்டன் சம் புக்ஸ். செக்யுலர் மீன்ஸ் மதச்சார்பற்ற, எந்த ஒரு ரிலீஜியனும் சாராத லிட்ரேச்சர்ஸை ரைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மதுரா விஜயம் and Amukta Malyada. So these are the two poems written by Ganga Devi and Krishna Devaraya. மதுரா விஜயம் அப்படின்ற புக்கு பார்த்தீங்கன்னா யார் ரைட் பண்ணாங்கன்னா கங்கா தேவி. அமுக்த மல்யதா அப்படின்ற புக்கை யார் ரைட் பண்ணாங்கன்னா கிருஷ்ணதேவராயா. கிருஷ்ணதேவராயா வாஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் கிங் இன் தட் விஜயநகர் எம்பையர். ஓகேவா. ஸோ அவரை பற்றி நம்ம வரக்கூடிய லெசன்ஸில் பார்க்கலாம். கிருஷ்ணதேவராயா ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் விஜயநகர் ரூலர். ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி கங்காதேவி ரிட்டன் த மதுரா விஜயம் அண்ட் கிருஷ்ணதேவராய ரிட்டன் அமுக்த மல்யதா. ஸோ திஸ் ஆர் த புக்ஸ் we can understand about the medieval period. Next, Chan Bardai, one of the poet, he written the Prithviraj Raso Patriots portrays the Rajput king's valor. ஸோ சான் பர்ட்ரைன்ற ஒரு போயட், அவர் பிருத்திவிராஜ் ராசோ அப்படின்ற ஒரு புக்கை ரைட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ பிருத்திவிராஜ் சௌஹன் அப்படின்றது ஒன் ஆஃப் த ரூலர், ராஜ்புட் ரூலர். ஸோ அவரை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதாவது கொடுத்துருக்குறாரு. யார், சான் பர்ட்ரை என்ற போயட் பிருத்திவிராஜ் சௌஹனை பற்றி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காரு. வெரி ஃபேமஸ் பர்சன் பிருத்திவிராஜ் சௌஹன். இந்த the first battle of Tarain, second battle of Tarain in the period of 1191 and 1192. ஸோ இந்த பீரியடில் ஒரு பேட்டில் நடந்தது. யார், முகமது ஆஃப் கோரிக்கும் பிருத்திவிராஜ் சௌஹனுக்கும். அவங்களுக்கு நடந்த சண்டைகளை பற்றி அதில் எவ்வளோ ஒரு திறமையாக வந்து இருந்தார் அப்படின்றத இந்த சான் பார்டை என்றவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார். சரிங்களா. ஸோ பிருத்திவிராஜ் ராசோன்றவர் ஒரு ஃபேமஸான ஒரு கிங். We have no Indian accounts about what happened during the Turkish invasion of India. So some of the Turkish person, they are invaded India. So about that person in India, no Indian records. இந்தியாவில் எந்த ஒரு ரெக்கார்ட்ஸும் அவங்கள பற்றி இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. For the pre-Islamic period, the only expression was Kalhana's Raja Tarangini in 11th century. ஸோ டர்க்கிஷ் பற்றி எந்த ஒரு எவிடன்ஸஸும் கிடைக்கல. ஆனால் நம்மளுடைய இந்தியாவில் எந்த ஒரு புக்ஸும் ரைட் பண்ணலை. ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்க, ப்ரீ இஸ்லாமிக் பீரியட் அவங்கள பற்றின எவிடன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கல்ஹானாஸ் அப்படின்றவர் ரைட் பண்ணியிருக்காரு. அந்த புக்கு பேர் என்ன பார்த்திங்கன்னா ராஜ டராங்கினி. எந்த பீரியடில் ரைட் பண்ணாங்கன்னா 11th century. ஸோ அகைன் அண்ட் அகைன் ஐ எம் சேயிங் தட். ஸோ இன் தட் டாபிக் we want to know about which poet, what they written. ஸோ ஒரு போயட் என்ன ரைட் பண்ணாங்க, ஸோ அதை வச்சு நம்ம எப்படி மிடிவல் பீரியடை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படி தான் நம்ம இதில் பார்க்குறோம். சரிங்களா. the poet, what they written.
So during the medieval period we can understand clearly. Now books, biographies and autobiographies. ஸோ இப்போ வரக்கூடிய நேம்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும். இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கிங்கு, போயட் நேமு, என்ன போம் ரைட் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த போம் நம்ம படித்தா என்ன இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம், எந்த கிங் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நேம் எல்லாம் பார்த்து நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது, பயப்படக்கூடாது, ஈஸியாக தான் இருக்கும். சரிங்களா? மின்ஹாஜூஸ் சிராஜ் அப்படின்றவர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சுல்தான், ஒரு கிங் ஆஃப் த ஸ்லேவ் டைனஸ்டி. ஸ்லேவ் டைனஸ்டினா மாமுல்லுக் டைனஸ்டி. ஸோ நம்ம ஃப்யூச்சரில் வரக்கூடிய லெசன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸ்லலாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் டெல்லி சுல்தானேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். ஸோ அந்த டெல்லி சுல்தானேட்டில் 5 டைனஸ்டி, ஸ்லேவ் டைனஸ்டி, தட் மீன்ஸ் மாமலுக் டைனஸ்டி, கில்ஜி டைனஸ்டி, துக்ளக் டைனஸ்டி, சையத் டைனஸ்டி, லோடி டைனஸ்டி அப்படின்ற ஒரு 5 டைனஸ்டியை நம்ம பார்ப்போம். அதில் ஃபஸ்ட்டு டைனஸ்டி எது பார்த்திங்கன்னா ஸ்லேவ் டைனஸ்டி. அந்த டைனஸ்டியுடைய கிங் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா மின்ஹாஜூஸ் சிராஜ் அப்படின்றவர் என்ன பண்ணியிருந்தார், சுல்தான் நாசிர் உதீன் முகமது அப்படின்ற ஒரு போயட் என்ன பண்ணியிருந்தார், ஆதரிச்சிருக்காரு. அதாவது கோட்யாராக இருந்திருக்காரு. அவருடைய அரசவை புலவராக யார் இருந்தாங்க, நசீருதீன் முகமது. நசீருதீன் முகமது ஒன் ஆஃப் த கோட்டியர் ஆஃப் த மின்ஹாஜூஸ் சிராஜ். ஓகேவா? அப்போ இந்த போயட் என்ன ரைட் பண்ணியிருந்தார், தபாகட்டி நசிரி அப்படின்ற புக்கை ரைட் பண்ணியிருக்காரு. சரிங்களா? ஸோ இதில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க, த compendium deals with the period between the conquest of Muhammad Ghori to the AD 1260. முகமது கோரி இன்வேஷன்லேருந்து 1260 வரைக்கும் நம்மளுடைய இந்தியாவுடைய சுச்சுவேஷனை அவர் ரைட் பண்ணியிருக்காரு. சரிங்களா? என்னென்ன கான்குவஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க, என்னென்ன வெற்றிகளை குவிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் இந்த புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா த கம்பெடியம் was named after his patron. ஸோ அந்த புக் ரைட் பண்ணார் இல்லையா, அந்த புக்குடைய நேம் என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு, அந்த டெல்லி சுல்தானேட்டுடைய கிங் யார் சொன்னேன், மின்ஹாஜூஸ் சிராஜ் சொன்ன இல்லையா, அவருடைய நேம் தான் இந்த புக்குக்கு வச்சுருக்காங்க. இந்த முகமது கோரின் என்னென்ன கான்குவஸ்ட் பண்ணியிருக்காரோ அதெல்லாம் ரைட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா. ஸோ அதுக்கு புக்குடைய நேமு மின்ஹாஜூஸ் சிராஜ். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு in the 13th century, Hasan Nizami, a migrant from the Ghazni, wrote Tajul Ma'azir towards the end of the Iltutmish rule. Okay, so during the 13th century, who ruled in the North India? Iltutmish என்ற ஒரு கிங் ரூல் பண்ணியிருந்தார். அவருடைய அரசவையில் இருந்த ஒரு புலவர் யார் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கோட்டியர் சொல்லுவோம் இல்லையா, யார் பார்த்தீங்கன்னா Hasan Nizami. Where he came from? He came from the Ghazni. எங்கேருந்து மைக்ரேட் ஆகி வந்தவர், கஸ்னின்ற ஒரு பிளேஸ்லேருந்து வந்தவர். அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, ஒரு புக்கை ரைட் பண்ணிக்கிறாரு, தாஜுல் மஅசீர் அப்படின்ற புக்கு. நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா, கிங்கு அவங்களுடைய கோர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய புலவர், அவர் என்ன புக்கை ரைட் பண்ணாங்க, அந்த புக்கெல்லாம் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், மெடிவல் பீரியடில் எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு இட் ப்ரொவைட்ஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் குதுப்புதீன் ஐபக் அண்ட் இஸ் கன்சிடர் த ஃபஸ்ட் அஃபிஷியல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த டெல்லி சுல்தானேட். ஸோ நம்ம மாமலுக் டைனஸ்டி பார்த்தோம் இல்லையா, ஸோ இதில் குதுப்புதீன் ஐபக் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபவுண்டர் ஆஃப் த மாமலுக் டைனஸ்டி. Who is the founder of the Mamluk dynasty? Qutbuddin Aibak. அவரை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் தான் இந்த ஹசான் நிசாமின்ற ஒரு ரைட் பண்ணியிருக்கார். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நியாவுத் பர்னி, a courtier of the Muhammad Tughlaq, wrote Tarikhi Firoz Shahi, in which he deal with the history of Delhi Sultanate from Ghiyasuddin Balban to the early years of the region of Firoz Tughlaq. So already I said no, 5 sultanate, Delhi Sultanate in the Tughlaq dynasty, one of the dynasty. So in the dynasty, Ziauddin Barni, one of the courtier of the Muhammad Tughlaq உடைய அந்த கிங்குடைய கோர்ட்டியர் அரசவை புலவர் யார் பார்த்தீங்கன்னா ஜியாவுதீன் பர்னின்றவர். அவர் ஒரு புக்கை ரைட் பண்ணியிருக்காரு. என்ன ரைட் பண்ணியிருக்காரு, தரிகி ஃபிரோஸ் ஷாஹி அப்படின்ற புக்கை ரைட் பண்ணியிருக்காரு. அந்த புக்கில் டெல்லி சுல்தானில் கியாசுதீன் துக்ளக்
கியாசுதீன் பால்பண்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபோர்ஷா துக்ளக் வரைக்கும் யாரெல்லாம் ரூல் பண்ணாங்க, எப்படி ரூல் பண்ணாங்க அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனை ரைட் பண்ணியிருக்காரு. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு ஃபெரிட் ஷாஸ் டாரிகி ஃபெரிட் ஷா 16th century deals with the history of the rise of the Mughal power in India. So after that Delhi Sultanate, who ruled in North India? The Mughal emperor, the Babur. ஓகேவா? பாபர் தான் ரூல் பண்ணாங்க. ஸோ அவங்களுடைய ரூலிங் சிஸ்டம் எப்போ அவங்க இன்வைட் பண்ணார், எப்போ வந்தார்? பாபர் இன்வைடட் இன் ஆர் கண்ட்ரி இன் 1526, the first battle of Panipat. We can see in later lesson. Okay, so about that rise of the Mughal power we can know. So for that we need a book, no? So what is that book name? Tariki Ferid Shah. Who written that book? Ferid Shah. Ferid Shah என்றவர் அதை ரைட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க ரைட் பண்ணதுனால தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியுது, அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடியுது. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு மீனிங். we can know about the meaning. Do you know? Tabakat is an Arabic word which means generations or centuries. So tabakat என்றது என்ன? generations, centuries. எந்த லாங்குவேஜில்? அரபிக் லாங்குவேஜில். Turk is a Persian word which means autobiography. Tariq or Taqiq, that means meaning of history. So which language this is? Arabic word. It's an Arabic word. Okay, next one. So now in the 16th century the Emperor Babur written that Babarnama and Abu Fasil written Aini Akbari and Akbarnama. So through these three books, what are the three books? Babarnama, Aini Akbari, Akbarnama. These three books we can know about the two important rulers, two important emperor of the Mughal dynasty, that is Babur and Akbar. Babur was the founder of the Mughal emperor. Mughal empire என்ற ஒரு புது கிங்டமை உருவாக்குனவர் தான் பாபர். அவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு இந்த புக்கெல்லாம் நமக்கு யூஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு இந்த 17th century ஜஹாங்கீர் ரோட் இஸ் மெமோர் டஸ்கி ஜஹாங்கீரி. ஸோ ஜஹாங்கீர்ன்றவர் அவரும் வந்து ஒரு முகல் எம்பரர். ஓகேவா? grandson for the Babur. He written a book that is Tuskey Jahangiri. Which period he written? In the period of 17th century. Who written? Jahangir. Who was Jahangir? The grandson of Babur. Okay. Tuskey Jahangiri, throwing a lot of light on the period. அவருடைய பீரியடை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு புக்கை ரைட் பண்ணியிருக்காரு. சரிங்களா? Apart from the autobiographies of the emperor, Tabakat Akbari, authored by Nizamuddin Ahmad, is considered reliable than the exaggerated account of Abul Fasil. So what you are saying? இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அக்பர் ரிட்டர்ன் பண்ணது அக்பர்நாமா, நெக்ஸ்ட்டு பாபர் ரிட்டன் தட் பாபர்நாமா. ஸோ இந்த மாதிரி ஜஹாங்கீர் ரிட்டன் தட் தஸ்கி ஜஹாங்கீரி, அவங்களுடைய ஆட்டோபயோகிராஃபியை அவங்களே ரைட் பண்ணதை பார்த்தோம். ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு போயட், ஒரு ஆத்தர் பார்த்திங்கன்னா நிசாமுதீன் அகமதுன்றவர் ஒரு புக்கை ரைட் பண்ணியிருக்காரு, தபாகேட்டி அக்பரி. இந்த புக்கு ரொம்ப ரிலியபிள் மீன்ஸ் ரொம்ப ரியலான ஒரு புக்காக இருக்குது. ஸோ எக்ஸாக்ரேட்டட், தட் மீன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக தேவையில்லாதெல்லாம் சொல்லாமல் கரெக்டான விஷயத்தை கொடுக்குற மாதிரி புக்கை இவர் ரைட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, யார்? அபுல் ஃபாசில். ஸோ அவர் வந்து அதிகமான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருப்பாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நிசாமுதீன் அகமதுன்றவர் ரொம்ப உண்மைத்தன்மையான ஒரு விஷயங்களை அவர் ரைட் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு Badani, outstanding work, Tariki Badani. The Badani's history was published in 1595. So final thing ma. So Badani is one of the poet. He written a book that is
Tarki-Badani. So when it went published in the year 1595. Okay, what information given in this book? This work spanned 3 volumes. It contains the 3 volumes. The volume on Akbar's region is a frank and critical account of Akbar's administration, particularly of this religious policy. So the Badani, one of the book I said no. So Tarki-Badani. So that book consists of lot of information about the Akbar. Akbar எப்படி ரூல் பண்ணுவார், சரிங்களா, அவருடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சிஸ்டம் என்ன, அவர் ரிலீஜியஸ் பாலிசி என்ன. ஸோ தோ த அக்பர் பிகம் அ முஸ்லீம், பட் ஆல்சோ he was the secularism person because he followed he said to follow, you can follow any religion. அவர் என்ன பண்ண மாட்டார், ரிலீஜியனை அதிகமாக என்ன பண்ண மாட்டார், கம்பல் பண்ண மாட்டார் யாரையும். யார் வேணாலும் எந்த ரிலீஜனாக இருந்தாலும் அக்செப்ட் பண்ணக்கூடியவர் தான் அக்பர். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் அக்பர் ஸ்டோரி ஒன்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது ட்ராவலர்ஸ் அண்ட் ட்ராவலாக்ஸ். பிஃபோர் தட் ஐ வில் சே ஒன் ஸ்டோரி அபவுட் தட் அக்பர். ஓகே, தேங்க்யூம்மா, தேங்க்யூ ஸோ மச்.